In this video, we discuss matrix form of a transportation problem, basic feasible solution of a transportation problem, and the transportation table. Before that, we discuss what is meant by a transportation problem. Actually, transportation means the movement of goods from one place to another. That is, it can be a movement from one area to another area, or it can be a movement from one city to another city, or it can be a movement from one country to another country. Okay, so definitely this movement causes some expenses. So in the transportation problem, we try to minimize that expense. Okay, so we can represent this transportation problem mathematically as minimize z equal to summation I equal to 1 to n, summation j equal to 1 to n, xij, cij subject to the constraints, summation j equal to 1 to n, xij equal to ai, where I varies from 1 to m, summation I equal to 1 to m, xij equal to bj, where j varies from 1 to n, and xij are greater than or equal to 0 for all I and j. And actually this look like an LPP, and this is a special kind of a linear programming problem, and this kind of linear programming problem is known as transportation problem. Okay, now we can represent this transportation problem as metric form also, and we can express this transportation table or transportation problem as minimize z equal to c transpose into x belongs to Rmn subject to the constraints Ax equal to b, x greater than or equal to 0, b belongs to Rm plus n, where x equal to x11, x12, etc., x1n, x21, etc., x2n, etc., xm1, xm2, etc., xmn. And c is the cost vector, and b equal to a1, a2, etc., am, b1, b2, etc., bn. And A is an m plus n by mn real matrix containing the coefficients of constraints. Okay, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിനെ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. നൗ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ മെട്രിക്സ് ഫോം ഓഫ് എ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലമാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എം റോസും എൻ കോളംസും ഉള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ്. കൂടാതെ എ എന്ന് പറയുന്നത് എം പ്ലസ് എൻ റോസും എം എൻ കോളംസും ഉള്ള ഒരു റിയൽ മെട്രിക്സുമാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് മെട്രിക്സ് എ കണ്ടെയ്നിങ് ദ കോയിഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്സ്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണോ ആ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു എം പ്ലസ് എൻ ബൈ എം എൻ ആയുള്ള എം എൻ റിയൽ മെട്രിക്സ് ആണ് എ പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ്. Okay, also note that the elements of A are either 0 or 1. ഇവിടെയുള്ള കോയിഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സിന് എയിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്കറിയാം എ പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ മെട്രിക്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ എ പറഞ്ഞ മെട്രിക്സിൽ എൻട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ എൻട്രീസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ ആ റിയൽ എൻട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0ഉം 1ഉം ആയിട്ട് നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെയുള്ള കോയിഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് എയുടെ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ 0 ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ 1 ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ suppose we have a general linear programming problem, then we can reduce that general LPP to a transportation problem if the first case the AIGs are restricted to the values 0 and 1, and second one the units among the constraints are homogeneous. Okay, ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we can convert or we can change the given general linear programming problem to a transportation problem. Okay, and here we consider a transportation problem involving 2 origins and 3 destinations. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ഈസ് എ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ മൂവ്മെൻറ്റ് from one place to another place, or we can define a transportation as transportation is a movement from one origin to a destination. ഒരു ഒറിജിനിൽ നിന്നും ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്കുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് നമ്മൾ 2 ഒറിജിൻ ഉള്ളതായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ 3 ഡെസ്റ്റിനേഷനായിട്ടാണ് ഉള്ളതായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് we denote the origins by
small letter m, and we denote the destinations by small letter n. And here we consider there are 2 origins and 3 destinations, that is our m equal to 2 and n equal to 3. Then the matrix A is given by A equal to 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1. ഓക്കെ, ഇതായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫോമിനകത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇനി ഈ എ പറഞ്ഞ കോയിഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ മെട്രിക്സിനെ തന്നെ നമുക്കൊരു 4 രീതിയിൽ നമുക്ക് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം E1 2 3 E2 2 3 I3 I3. ഓക്കെ, വേർ ദാറ്റ് E1 2 3 ഈസ് എ 2/3 matrix in which first rows consist of all 1 and all other entries are equal to 0. ഓക്കെ, അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കേസ് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് 2 ഒറിജിൻസും 3 ഡെസ്റ്റിനേഷനാണുള്ളത്. സോ നമ്മളിവിടെ ഒരു 2/3 മെട്രിക്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു, ഇൻ വിച്ച് ദ ഫസ്റ്റ് റോ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ 1. ആദ്യത്തെ റോ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ റോയിൽ എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും 1ഉം ബാക്കി എല്ലാ എൻട്രീസും 0 ആയിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു 2/3 മെട്രിക്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ E1 2 3 റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് E2 2 3. E2 2 3 is a 2/3 matrix in which second row consists of all 1 and all other entries are equal to 0. E2 2 3 പറഞ്ഞാൽ അതൊരു 2/3 മെട്രിക്സ് ആണ്. വേർ ആ 2ഉം 3 താഴെ അതിൻ്റെ 2ഉം 3 പറഞ്ഞാൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഒറിജിൻസും അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ്. ആൻഡ് ആ ഈയുടെ മുകളിലായി നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന 2 റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ മെട്രിക്സിലെ സെക്കൻഡ് റോയിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും 1ഉം ബാക്കി എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് I3 that I3 means that is a identity square matrix that is identity matrix of order 3 അല്ലേ. ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ 3. അപ്പം നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ് 2 ഒറിജിൻസ് ആൻഡ് 3 ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ then we can find its coefficient matrix A by A equal to E1 2 3 E2 2 3 I3 I3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒറിജിൻസിൻ്റെയും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെയും നമ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് E1 2 3 അതിനകത്തും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, therefore in general for an M origin N destination transportation problem we may write A equal to E1 Mn E2 Mn etc. Em Mn and In etc. In. Okay, in a general case നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് suppose we have a transportation problem having M origin and N destination. M originum N destination ഉണ്ടെങ്കിൽ we can write its coefficient matrix A equal to the first matrix ആയി നമ്മൾ എഴുതുന്നത് E1 Mn. E1 Mn is a matrix E1 Mn is an M by N matrix in which the all elements of first row equal to 1 and all other entries are equal to 0. ഓക്കെ, ആൻഡ് E2 Mn എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഗെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് എം ബൈൻ മെട്രിക്സ് ആൻഡ് അതിൽ സെക്കൻഡ് റോയിൽ എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും 1ഉം ബാക്കി എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും 0 ആയിരിക്കും. എക്സെട്ര Em Mn എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് എം ബൈൻ മെട്രിക്സ്. അതിൽ mth റോ എന്ന് പറയുന്നത് mth റോയിലെ എല്ലാ എൻട്രീസും എന്ന് പറയുന്നത് 1ഉം ബാക്കി mth റോ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ എൻട്രീസും എന്നുകൊണ്ട് 0 ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് In വിച്ച് റിപ്രസെൻറ്റ് ആൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ n. ഓക്കെ, so in generally EJMN is an M by N matrix having a row of unit elements as jth row and zeros everywhere else. അതായത് EJMN എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഇസ് എം ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും. അതിലെ jth റോയിലെ എല്ലാ എൻട്രീസും യൂണിറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് അതായത് 1 ആയിരിക്കും, ബാക്കി എല്ലാ എൻട്രീസും 0 ആയിരിക്കും. ആൻഡ് In is the n by n identity matrix. Okay, so if Aij denote the column vector of A associated with any variable Xij, then it is easily verified that Aj equal to Ei plus Em plus J, where Ei, Em plus J belongs to Rm plus N are unit vectors. Okay, now we discuss basic feasible solution of a transportation problem. And we know that the transportation problem is a special case of a linear programming problem. Therefore,
A basic feasible solution of a transportation problem has the same definition as is for an linear programming problem. But there is a change. നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം എടുത്താലും ദാറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പാണ്, സ്പെഷ്യൽ കേസാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ദേ ഹാവ് ദ സെയിം ഡെഫിനിഷൻ. ബട്ട് ദർ ഇസ് എ സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ച്. ആ ചേഞ്ച് എന്താണെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ആർ ഓൺലി m+n-1 ബേസിക് വേരിയബിൾ ഔട്ട് ഓഫ് mn അൺനോൺസ് ഇൻ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം. പക്ഷേ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് mn അൺനോൺസ് വി ഹാവ് ദർ ആർ ഓൺലി m+n-1 ബേസിക് വേരിയബിൾസ്. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. For consider the first m+n-1 constraints of the transportation problem. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ആ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് m+n-1 കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്സ് ആണ് summation i equal to 1 to m xij equal to bj and summation j equal to 1 to n xij equal to aa. And in the next step we taking the summation on both sides. ഇത് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ രണ്ട് സൈഡിനകത്തും സമ്മേഷൻ j equal to 1 to n-1 എന്ന സമ്മേഷൻ എടുക്കുകയാണ് on the first constraint. Then that first constraint become summation j equal to 1 to n-1 summation I equal to 1 to m xij equal to summation j equal to 1 to n-1 bj. ആൻഡ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മേഷൻ j equal to 1 to n xij equal to a ആണ്. ആ കൺസ്ട്രെയിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു സമ്മേഷൻ i equal to 1 to m എന്ന സമ്മേഷൻ ഞാൻ ആ ഇക്വേഷൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും അപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ ബിക്കം സമ്മേഷൻ i equal to 1 to m സമ്മേഷൻ j equal to 1 to n xij equal to summation I equal to 1 to m ai. And subtracting these two, then we get summation I equal to 1 to n summation j equal to 1 to n xij minus summation j equal to 1 to n-1 summation I equal to 1 to m xij equal to summation I equal to 1 to m ai minus summation j equal to 1 to n-1 bj. Or summation I equal to 1 to m, the summation I equal to 1 to m is common for both the times, so we take that summation outside, then we get summation I equal to 1 to m into summation j equal to 1 to n xij minus summation j equal to 1 to n-1 xij equal to bj minus summation j equal to 1 to n-1 bj. Or summation I equal to 1 to m xij equal to bn, and which happens to be the last destination constraints of the problem. And this indicate that if the first m+n-1 constraints are satisfied, then summation ai equal to summation bj ensures that m+nth constraints will be automatically satisfied. Okay, now we discuss transportation table. For transportation problem, usually the problem will be given in a tabular form or matrix form called transportation table. Okay, അതായത് നമുക്ക് that is called transportation table. അതായത് നമുക്ക് സപ്പോസ് ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം തരികയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം വിൽ ബി ഗിവൺ ഇൻ ഒരു ടാബുലർ ഫോമിലായിരിക്കും ഓർ മെട്രിക്സ് ഫോം. ദാറ്റ് ഫോം, that matrix form or that tabular form is known as transportation table. Or we can say that a special structure of the transportation problem enables us to represent the problem in the form of a rectangular table. That table is known as transportation table. Okay, now ഇവിടെ നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടേബിളിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടേബിൾ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് m origin ആൻഡ് n destination. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടേബിളിനകത്ത് m ഒറിജിനും അതുപോലെ തന്നെ n ഡെസ്റ്റിനേഷനും ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഒരു m ഒറിജിനിൽ നിന്നും
എൻ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പം അതിനെ നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടേബിളിനകത്ത് എങ്ങനെ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എം ഒറിജിൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് എൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ O1 O2 എക്സെട്ര OM പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിന് ഓരോന്നിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ ഓരോ ഒറിജിൻസ് ആണ് നമ്മൾ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് D1 D2 എക്സെട്ര DN എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ എൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ആ ഒറിജിനിൽ നിന്നും എങ്ങോട്ടാണോ നമ്മുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ D1 D2 എക്സെട്ര DN എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്കൊരു MN ഒരു സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ ടേബിളിനകത്ത് എന്ന് പറയും. അതായത് M റോസും N കോളംസും ഉണ്ട്. സോ ടോട്ടൽ ഒരു MN സ്ക്വയേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ദീസ് MN ലാർജ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് സെൽസ്. ഈ ഓരോ MN സ്ക്വയേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഈച്ച് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എ വേരിയബിൾ Xij. ഓക്കെ, അതായത് ഇതിലുള്ള ഓരോ സെല്ലിനെയും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ I, J പറഞ്ഞ് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതായത് ഓരോ സെല്ലിനും നമുക്ക് I, J എന്ന് പറഞ്ഞ് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ അർത്ഥം ith കോളത്തിലും ith റോയിലും jth കോളത്തിലും വരുന്ന ഒരു സെല്ല്, ആ സെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ I, J പറഞ്ഞ് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് I, Jയിൽ I പറഞ്ഞ ടേം ഏത് റോയിലാണ് ആ സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് റോയിലാണെന്നും J പറഞ്ഞ ആ ടേം ഏത് കോളത്തിലാണ് ആ സെല്ലുള്ളത് എന്നതിനാണ് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ സെല്ല് I, J പറഞ്ഞ ഏതൊരു സെല്ലിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ആ സെല്ലിലുള്ള അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻ്റാണ് Xij എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, and each row correspond to one of the M constraint summation Xij equal to Ai. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് we have the constraint summation Xij equal to Ai and there are M such constraints. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ റോ വൈസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ each row correspond to one of these M constraints summation Xij equal to Ai and each column correspond to one of the N constraints summation Xij equal to Bj. ഓക്കെ, ആൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് M origins ഉണ്ട് which is denoted by O1 O2 etc. OM and there are N destination which are denoted by D1 D2 etc. DR and total we have Mn large squares and that large squares is known as cells and we can represent these cells by some brackets I, J where I denote the number of column, number of row and J represent the number of column. Okay, and the corresponding to each column each cell I, J we have a variable Xij. Okay, now the per unit cost Cij of the transporting from the ith origin OI to the jth destination Dj is displaced in the lower right position of the ijth cell. Okay, അപ്പം ഓരോ സെൽസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ ഓരോ സെൽസും I, J എന്ന സെല്ലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ കോസ്റ്റ്, അതായത് OI എന്ന ഒറിജിനിൽ നിന്നും DJ പറഞ്ഞ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്കുള്ള ആ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ Cij പറഞ്ഞ് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ സെല്ലിൽ നമ്മൾ Cij പറഞ്ഞ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെർ Cij ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് that causes due to the movement from the origin OI to the destination DJ. Okay, and any feasible solution to the transportation problem is displaced in the table by entering the value of Xij in the small square at the upper left position of ijth cell. ഓക്കെ, അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളിപ്പോൾ I, J പറഞ്ഞ സെല്ല് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിനകത്ത് അപ്പർ ലെഫ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ആ സെല്ലിലുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് വേരിയബിളാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ I, J പറഞ്ഞ സെല്ല് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ I, J പറഞ്ഞ സെല്ലിൻ്റെ അപ്പർ ലെഫ്റ്റ് പൊസിഷൻ അതിൽ നമ്മൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന വേരിയബിൾ Xij ആയിരിക്കും. ആൻഡ് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള Cij എന്ന് പറയുന്നത് OIയിൽ നിന്നും DJയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആ കോസ്റ്റാണ് Cij പറഞ്ഞ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ Cij എന്ന് പറയുന്നത്
അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റും അതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നമ്മൾ സം റെക്റ്റാങ്കിളിനകത്ത് ഒരു അപ്പർ ലെഫ്റ്റ് പോസ്റ്റിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആ സെല്ലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന വേരിയബിൾ XIJനെയായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദ വേരിയസ് ഒറിജിൻ കപ്പാസിറ്റീസ് ആൻഡ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആർ ലിസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് കോളം ആൻഡ് ബോട്ടം റോ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. അതായത് താഴെ ഈ ടേബിളിന് താഴെ സം B1 B2 എക്സെട്ര സം BN, അതുപോലെ തന്നെ A1 A2 എക്സെട്ര AM പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് റിപ്രസെൻറ്റ് ദ ഒറിജിൻ കപ്പാസിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അതായത് B1 B2 എക്സെട്ര അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിൻ കപ്പാസിറ്റീനെയും അതുപോലെ A1 A2 എക്സെട്ര A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനും ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദിസ് ഒറിജിൻ കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് റിം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്. ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനാണ് നമ്മൾ റിം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ ഫീസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ വൺ ക്യാൻ വെരിഫൈ ബൈ സമ്മിങ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് XIJ അക്രോസ് ദ റോസ് ആൻഡ് ഡൗൺ ദ കോളംസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ സെല്ല് CIJക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ വേരിയബിൾ XIJ എൻ്റർ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ റോ വൈസ് നമ്മൾ ഓരോ XIJ ആഡ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം കോളം വൈസ് ഓരോ XIJ ആഡ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഫീസിബിലിറ്റി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടേബിൾ.